नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर एही वीडियो माध्यम मु आपणंकु जणाइबी जे एही मकर संक्रांति ठारू केउ पांचटी राशि कोटिपति हेबाकू जाउछंती। आउ सेही पांचटी राशि भितरु सिंह राशि एवं बिछा राशि, मकर राशि एवं कन्या राशि एही पांचटी राशि अन्यतम। एही पांचटी राशि एही मकर संक्रांति ठारू कोटिपति हेबाकू जाउछंती। तो एही राशि माने आपणंक भाग्य विषय रे कौन कहिबाकू चाहुछंती ताहा मु एही वीडियो माध्यम रे आपणंकु जणाई देबी। तेणु आपण वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु। आउ भल लागिले एही वीडियोर कमेंट रे मते जय माँ लक्ष्मी बोली गोटिए कमेंट करिकी जांतु। आउ हाँ सांग माने धनु राशिर मध्य एही मकर संक्रांति ठारू भाग्य परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आउ एही धनु राशि मध्य आपणंकर जीवन को बदलाई देबाकू जाउअछि। तो एही धनु राशि आपणंकर भाग्य विषय रे कौन कहुअछि ताहा मध्य मु एही वीडियो माध्यम रे कहिदेबी। तो सांग माने टोटाल हेउछि एही पांचटी राशि। तो प्रथमरु आमे आरंभ करिबा। तो चलंतु। तो प्रथम रे आसुअछि आमर सिंह राशि। तो एही राशि रो व्यक्ति मानंक पई वर्षर प्रथमार्धटी सामान्य शुभ रहिले मध्य भाग और शेष भागर अधिकांश समय क्रमशः प्रतिकूल परिस्थिति मध्य देई गति करिबाकू लागिबे। आ उद्वेग वृद्धि, देहरे बहुत कष्ट जंत्रणा, मानसिक क्लेश अभिवृद्धि, अपमान, आकुल चित्त, वाद विवाद एवं संतानर बहुल व्यवहार चिंता, व्यवसाय रे अवनति, चाकरी क्षेत्र रे स्थानांतरित जोग, शिक्षा क्षेत्र रे अधोगति, भूल निष्पत्ति हेतु क्षति आदि अति अशुभ फल भोग कले मध्य साधारण जीवनचर्या बजाय रहिबा, महिला माने व्यस्तता मध्यरे समय अतिबाहित करिवे। कर्म चिंता सत्वे सर्वांगीन उन्नति बजाय रहिबा, पारिवारिक क्षेत्र रे सुफल भोग करिबाकू लागिवे। आउ धर्म कार्य, जश वृद्धि, गुरु कृपा लाभ, भ्रमण सुख, देव दर्शन, कुटुंब सौख्य लाभ, कौशले कार्य सिद्धि आदि शुभ फल मध्य भोग करिवे। तो सांग माने एही सिंह राशि मकर संक्रांति ठारू एसबु भोग करिले मध्य सेमानंकर किछि किछि भाग्य परिवर्तन होइजिवो। आउ एहाकू दूर करिबा पई आपणंकर किछि प्रतिकार हेउछि जे प्रायतः सूर्य नमस्कार करिवे एवं विष्णु नारायणंक पूजार्चना करिवे। जहा फलरे आपण एही मकर संक्रांति ठारू किछि किछि भोग करिबा सह ताकू मध्य दूरेई जिबे। तो सांग माने एहा थिला सिंह राशि। आमर सेकंड रे आसुअछि बिछा राशि। तो बिछा राशि कौन कहुअछि चलंतु जानिबा। तो बिछा राशि कहुअछि जे एही राशिर व्यक्ति ए वर्ष अनेक उत्थान पतन मध्य देई गति करिवे।
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ, ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଶେଷ ଭାଗଟି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉନ୍ନତି ବିଳମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବଢ଼ିବା, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ମନ ବିବ୍ରତ ରହିବା, କର୍ମେ ବିଫଳତା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବର୍ଷର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସୌଖ୍ୟ ଲାଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଦି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ, ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧିପୂର୍ବକ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ, ଏହି ବିଛା ରାଶିଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତୃତୀୟରେ ଆସୁଅଛି ମକର ରାଶି। ତ ମକର ରାଶି ଏହି 2026 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କିପରି କଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ମକର ରାଶିଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଯେ ଏହି ମକର ରାଶିଟି ଏହି ବର୍ଷଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବା ସହ ପାପଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ଦେହ କଷ୍ଟେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ସମ୍ମାନ ହାନି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସୁଖହାନି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହେବା, ଉଦ୍ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ କୋଟିପତି ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଶନି ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସହ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ହିସାବରେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଅଛି ଆମର କନ୍ୟା ରାଶି। ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ନା ଅଶୁଭ ଫଳ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଫଳରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନ କଷ୍ଟ, ଦେହ ପୀଡ଼ା, ଉଦ୍ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ହେତୁ ନିଜକୁ ସର୍ବନାଶ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମୀୟ କ୍ଲେଶ, ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମେ ସଫଳତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି, ସର୍ବସୌଖ୍ୟ ଲାଭ, ଆୟ ଉତ୍ତମ, ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଆଦି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ। ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ଆଣିସାରିଛି। ତ ସେହି ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ସହିତ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଏବଂ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା ଆଦି କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ
ସୁଖମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି। ତ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଅଛି ଆମର ଧନୁ ରାଶି। ଆଉ ଏହି ଧନୁ ରାଶିର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଦେହରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବା, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଅଧିକ ଧର୍ମ ଧାରଣା ବୃଦ୍ଧି, ସୁଖହାନି ଆଦି ଦେଖାଦେବା, ନୈତିକ ବଳ ବୃଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସୌଖିନୀ ରୁଚି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆଦି ଦେଖାଦେବା, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧଟି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଧନୁ ରାଶିର କିଛି ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହୁଅଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହାକି ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏହି 5ଟି ରାଶି ହେବେ କୋଟିପତି। ତ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତ ଏହି 5ଟି ରାଶି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରାଶିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।